सब तो पहला तो जिन्ने तुसी इत्थे बैठे हो इन्नी ठंड च मैं आउण च लेट भी हो गई पर तुसी सारियां ने इन्नी ठंड च वेट की और इस मीटिंग नूं कामयाब किया। मैं सारियां नूं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज एक बारी ताड़ी मार के सारियां नूं शाबाश दो। देखो तुहाडे सारियां तो बिना ये कुछ कामयाबी एक एक करके एक एक बूंद करके समुद्र भरदा ते तुसी उसे समुद्र दा आपां सारे उसे समुद्र दा हिस्सा है। तुसी आपका योगदान इन्नी लेट तक बैठ के पाया तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज देखो घरां दे अंदरों ताड़ियां दी आवाज आ रही है, इन्ना चाह है, इसे जज्बे नूं सलाम है, इसे जज्बे नूं सलाम है। अज भी जिहड़ा मैं तुहाडे सारियां दे अंदर ये जज्बा देखदी है ना, एक जन सैलाब है, इन्ना इकट्ठ है। रात के कितने बजे है? 8:30। रात के 8:30 हो चुके ते तुसी आपके घरां दे काम छड्ड के इत्थे बैठे हो। इहदे नाल गल दा पता लगदा है कि भाई औरतां दा भी उन्ना ही योगदान है सरकारां नूं बनाउण च। कहले साडे भाई हरां ने नहीं बनाउणी, साडीआं भैणां ने भी बनाउणी है ते तुहाडे चों फीलिंग भी है, जज्बा भी है, जिउंदा रखिया जे इहनूं। बड़ियां सरकारां बनाउणीਆਂ जे तुसीं। अज आपां सारे इत्थे आउण वाली 20 फरवरी नूं वोटां पा के राजा वड़िंग जी नूं दुबारे जिताउण लई इकट्ठे होए हैं। तैयार हो सारे? दुबारे एक उच्ची तैयार हो? जिउंदे रहो। आपां सारिआं ने राजे वड़िंग नूं जिता के घलना है। अज कल्ले गिद्दड़वे नूं लोड़ नहीं राजे वड़िंग दी, पंजाब नूं भी उन्नी ही लोड़ है। पंजाब नूं भी ऐसे लीडर चाहिए है जिहड़े हुंदे अन्याय नूं रोक देण, जिहड़े पंजाब दे लोकां दी मंग नूं पूरा करन। थोड़ी जी आवाज घटा दो या उधर कर दो स्पीकर दी। देखो अपने हलके दे अंदर जिन्नियां भी मंगां सी पहले दिन तो लैके ते हुण तक वो सारियां पूरियां कीतियां, ठीक है ना। सब तो पहला जिहड़ी सब तो पहली मंग सी सिलेंडरां दी, अज सब्जी वाला घट आउंदा ते सिलेंडर वाला वध आउंदा, ऐ ही है कि नहीं? ऐ ही है ना। रोज वादा दिते हुण तां ये भी कहंदे हैं कि भेजी सी अंदर आके किचन च ला भी जावांगे, चक के रख भी जावांगे। लोग सही साडे तो जे उस गल तो चलनी है, गड्डियां चलाइयां दिल्ली जाण वाली, हजूर साहब जाण वाली। अज ट्रांसपोर्ट मंत्री बनन तो बाद वड़िंग साहब ने चिंतपूर्णी माता ज्वाला जी जाने वाली बस चलाती है, अमृतसर साहब जाने वाली बस चलाती है, और कितों दी बसां चलाइयां, चंडीगढ़ जाने वाली बस चलाती है, अपने शहर दे विच बसां वाला डिपू ले आंदा है, औरतां दा किराया बसां दा फ्री करता है। ते जदों ट्रांसपोर्ट मंत्री बने उदों बाद महकमे ने 848 बसां नवीं खरीद लियां। तुहानूं किते ये ना लगे कि किराया फ्री करता तो बस ही नहीं होनी चलण वाली। सो बसां भाई 850 नवीं खरीदी है महकमे ने वड़िंग साहब की अगवाई हेठ। बसां भी वाधू चलणगीआं, डिपो भी इत्थे ले आंदा। हुण तुहानूं प्राइवेट बस ते चढ़न की लोड़ नहीं पैनी, सरकारी बसां ही इन्नियां हो जाणगीआं। देखो जिहड़े अपने गिद्दड़वा दीआं जरूरतां सी वो सारियां पूरीआं कीतीआं। कोई अपने हलके दा अपने पिंडां दा इस तरह का स्कूल नहीं जिन्हों स्मार्ट स्कूल ना बनाया हो। सरकार की पॉलिसी सी पर उन्होंने इंप्लीमेंट किया हलके दे एमएलएज ने, और बड़े जज्बे नाल इंप्लीमेंट किया तुहाडे एमएलए साहब ने। एक एक पिंड दे स्कूल नूं स्मार्ट स्कूल बनाया, सारे स्कूलों नूं पैसा दे के स्कूलों का नवीनीकरण किया। हलके दा पहला सरकारी कॉलेज लेके आंदा, अपने हस्पताल नूं केंद्र सरकार ने पंजाब दा पहला हस्पताल ऐलानिया। और अज बड़ी खुशी की गल है, देखो एक छोटा जा हल्का है, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं गिद्दड़वा,
पर अपने सरकारी हस्पताल दे विच गोडियां दी सर्जरीज फ्री हुंदी है, गोडे मुफ्त पैंदे है। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि गोडे मुफ्त पाउण चले जाओ, परमात्मा करे तुहाडे गोडे कदी ना दुखन, कदी लोड़ ही ना पवे। पर जे किते लोड़ पैंदी है तो प्राइवेट च जाण दी लोड़ नहीं, सरकारी च चले जाओ। डॉक्टर गुलाटी है, बड़े सियाणे डॉक्टर है वो। एक गल होर दसां, ਜਿਹੜੇ डॉक्टर गुलाटी इत्थे गोडे बदलते हैं, भाई 3 वारी बादल उन्हां दी बदली इत्थों करा के बादल लिजा चुकी है। चोण जाबता लगन तो महीना पहला भी उन्हां दी बदली बादल हो गई सी, फिर वापस मोड़ के लियाते हैं। मतलब गल ये है कि जिथे पंजाब के मुद्दों की लड़ाई है, उत्थे एक डॉक्टर तक की भी लड़ाई लड़नी पैंदी है ते जित के आईदा तुहाडे साथ सदका। अज जिन्ने मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं, वेखो तुसी लोगों ने सरकारां सारी उम्र बनाई, सारी उम्र वोटां पाईयां। पंजाब की राजनीति पिंडां दीयां सत्थां तो चलती है। साडी जनरेशन नूं कई वारी ये लगता है कि इन्हां बुजुर्गां कोल तां वड्डी स्क्रीन वाले फोन है नहीं, इन्हां कोल इंटरनेट है नहीं, ये तां पिंडां दीयां सत्थां च बैठे हैं, इन्हां नूं की पता, ये तां घरां चों नहीं निकलदे। पर मैं एक गल आपके सारे बुजुर्गों नूं दसना चाहनी है कि साडे जहन च गल पक्की पता है कि जिहड़ी गल तुसीं धार लो ना, जाके कुर्सी ते ओही बहिंदा जिहड़ा साडे बुजुर्ग धार लेंदे हैं, जिन्ने मेरे सामने बैठे हैं। ये सारी पंजाब की राजनीति है ना, तुसीं लोग चलाउणे हो। भावें तुहाडे कोले वड्डे मोबाइलां वाले फोन है नहीं गे, वड्डियां स्क्रीनां वाले, भावें तुहाडे कोले वाईफाई कनैक्शन है नहीं गे, पर पता नहीं ये गल कित्थों चलदी है तुहाडे अंदर, तुहानूं सब पता है। अज मैं राजा वड़िंग जी ने कीते कम्मां करके, भावें मैं काम 2 मिनटां च एक लड़ीवार गिनाते, पर उन्हां कम्मां नूं करन ते 5 साल लग गए, लंबा समा लग्या है। गलियां सड़कां तां अज भी बनी जांदियां, अज भी नहीं रुकियां। बड़े काम कीते है अपने हलके दे अंदर, अपने शहर दे अंदर। जिहड़ियां थावां ते कूड़े दे ढेर होया करदे सी ना एक टाइम ते, और कोलों लंघिया नहीं सी जांदा, मतलब मगरले 30-35 सालों तो यही स्थिति सी। अज उन्हां थावां ते इन्ने सोहणे पार्क बने हुए है, मनदे हो इस गल नूं? हाँ, इन्हां कम्मां नूं करन ते बड़ी मेहनत ते बड़ा पैसा लग्या, सरकार दी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है इन्हां थावां ते, तां इह हलका इन्ना सोहना बणिया है। इस तरह दियां, जिस तरह की गली ते आपां अज कुर्सियां रखियां भी हैं, इदां दियां गलियां गिद्दड़वे दे पिंडां च भी ऐं बणियां भी हैं, जिथे आपां 100 काम करते हैं, उत्थे भाई किते 4 रह भी जाते हैं। जिथे जे कोई एक गल मैं इत्थे होर कहूंगी कि जदों किसी मां दा पुत्त काम करके आउंदा है, 20 काम करके आउंदा है ते 5 रह जान, मां की कहंदी है? तुसीं दसो। जेड़े 5 रह गए ये नहीं हो जाणगे, वो ऐ ही कहंदी है ना। सो गल ये है कि अज अपने सारियां दा फर्ज की बनदा है? अपने सारियां दा फर्ज बनदा है कि बंदे दी इच्छा मंशा वेखनी चाहिदी है कि ओहदा काम करन दा जज्बा ठीक सी, उन्हें काम कीते है। भाई जे किते 2 रह गए ना, तो आपां ये नहीं चितारना कि 2 रह गए, शाबाशी देनी है कि पुत्त बहुत काम कीता है ते अखां दे सामने कीता है। अज अपना सारियां दा ये फर्ज है। एक सब तो वड्डी गल पता की है, पूरे पंजाब दे विच इक्को लीडर है जिन्हें पंजाब दे लोकां दी बहुत वड्डी मंग, पंजाब दे विच हुंदे अन्याय नूं रोकिया है। पंजाब दे विच नजायज बसां चल रही सी, बादलों दियां चल रही सी कि नहीं चल रही सी? दसो, चल रही सी? भाई उन्हां नजायज बसां ते रोक लाई है, रोक के विखाई है। पंजाब दे विच बादलों दे नजायज धंधे नूं रोकिया है, सरकार ते पैंदे घाटे ते रोक लाई है। ये बहुत वड्डी गल है। 1400 करोड़ का घाटा, 1400 करोड़ का घाटा पिया है पंजाब सरकार नूं 2012 तो लैके ते 2021 तक। किन्ने 100 करोड़ का घाटा कह रही है?
1400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਆਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ, 1400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਇਹ 1400 ਕਰੋੜ ਪਿਆ ਜੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਹੋਵੇ ਗਿੱਦੜਵਾ ਤੋਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੁੱਲ, ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਸ ਗਿੱਦੜਵਾ ਤੋਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿੱਦੜਵਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਬੱਸ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਈ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲੀਆਂ? ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਜਾਇਜ਼। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ? 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ? 1400 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬੱਸਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਘਾਟੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਖਾ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੀਤਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟੇ ਪਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਪਾਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਏ ਹੀ ਪਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੀਟੀਸੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ, ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਆਉਂਦਾ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੋ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਲਾਈਵ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੁੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣਾ, ਆਪੇ ਖੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ SGPC ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ SGPC ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਚੜਾਵਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਦਲ ਛੱਡ ਦੇਣ ਖਹਿੜਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਦੇਣ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ 20 ਸਕੂਲ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 1400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ? ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਖਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ। ਹੋਟਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट महकमा साम के आए, ठीक है,
ਜਦੋਂ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿਕਮਾ ਸੰਭਿਆ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 850 ਬੱਸ ਖਰੀਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮਾ ਸੰਭਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪ ਖਰੀਦੀ। ਇੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਬਸ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਲੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ, ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾ ਖੜਾਂਗੇ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠਣੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਫਸਾਈ ਕਰਨਾ, ਵੇਖੋ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬਰਾਬਰ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। 15 ਦਿਨ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉੱਠਣਾ ਪਊਗਾ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੀੜਾਂ ਪਈਆਂ। 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਰੂਹ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭੀੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਆਵਾਮ ਨਾ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕੀ ਸਮਾਂ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਉੱਠਣ ਦਾ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜ ਕੇ ਉੱਠਣ ਦਾ। ਜੇ ਚਿੱਟਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆਈ ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਦੀਵਾਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਦੀ ਵਾਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ 'ਚ ਬਣਾਤਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚੋ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ, ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਗਿੱਦੜਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ
ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਗਿੱਦੜਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਦੇ ਤੇ ਮੁੱਲ ਮੋੜਦੇ ਮੋੜਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੁੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰੋਕਿਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਰੋਕਿਆ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹੀਦਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਬਰ ਇਹੀ ਬਣਨਗੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਜੋੜ ਕੇ ਪਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਵਾਉਂਗੇ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਕੇ ਕੰਮ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਗਰਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਥਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਕਿੰਨੇ ਪਾਉਣਗੇ ਵੋਟ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰ 4 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗਿੱਦੜਵੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ ਗਿੱਦੜਵੇ 'ਚ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਦੜਵੇ 'ਚ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਮੀਂਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪਰਖ ਲੈਣ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਡੁੱਬਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ ਇੱਥੇ ਐ ਖੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਦਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਵੇਖ ਲਓ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਪਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ? ਸੱਚ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਏ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੈਸਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗਿੱਦੜ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਤਾ, ਬਹੁਤ ਪਾਤਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਪੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ, ਆਪੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਅਮਰਤਾਬ ਵੜਿੰਗ ਅਮਰਤਾਬ ਵੜਿੰਗ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਜੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੰਗ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ 1000 2000 5000 ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਨ सम्मान ਤੇ ਠੇਸ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੰਨੇ ਆ। 10ਵੀਂ ਕਰੋਗੇ ਆ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਈ? ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਿਓ ਨਾ ਉੱਥੇ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ सम्मान ਤੇ ਠੇਸ ਹੈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਕੰਮ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਕਰਤਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਵਾਟਰ ਵਰਕ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਸੀ ਨੇਰਗਰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗਿੱਦੜਵਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ? ਰਾਜੀ ਹੋ? ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਭਾਈ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਮੇਜਰ ਪੈਸਾ ਇੱਕੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਐ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ। ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰੇ, ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿਓਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਕੱਲੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ।